যাচ্ছেন আপনি? প্রস্তুত তুমি? গতকাল রিহার্সাল কেমন হয়েছে? ভালো করে পড়বো তো এখানে, ঠিক আছে? দেখবো আমরা কেমন হচ্ছে না, আমরা থাকবো যে অডিয়েন্সে। তোমার কিছু বলার আছে? আশীর্বাদ করো। যার অনুষ্ঠান তুমি করছো আর যিনি করাচ্ছেন তাদের আশীর্বাদ আছে তোমার উপর। বাই বাই। তুই কোথায় গেলি? এই তো তুই রেডি আছে? রেডি তোরা? আর রেডি ফর দ্য শো? চলে যাও, দৌড়াদৌড়ি না, হেঁটে হেঁটে চলো, হেঁটে হেঁটে চলো। কিভাবে সেলফি তুলে তার টিউটোরিয়াল নিচ্ছে। রে ঘোরো। আচ্ছা, ঠিক আছে, ঢোকো না, সিট রাখো না, এই যে দেখি মা সব থেকে ভালো সিটটা রেখেছে। হ্যাঁ, একদম প্রথমে মাঝখানে। তুই যখন গাইবি তোকে আমরা সামনে থেকে দেখতে পাবো। এখন যখন দাঁড়িয়েছিলিস তখনও দেখেছি, এখন যখন আলোয় আসবি তখনও দেখতে পাবো, ঠিক আছে? হ্যাঁ, ইয়ে তলায় তলায়, ঠিক আছে? ভালো করে করিস, ঠিক আছে? অল দ্য বেস্ট।
के आंगन में कोई सपनों के दीप जलाए, दीप जलाए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझी चुराए चुपके से आए। Enjoy the rest of the evening. Thank you very much. Good evening, ladies and gentlemen. It's an absolute honor and privilege to welcome you all to this amazing evening where we celebrate the Master. A night of timeless melodies, soulful harmonies, and heartfelt tributes. The Master at 100, a musical concert celebrating the legend Sholin Chaudhary. Tonight, as we gather to celebrate the legacy of one of India's most versatile music composer, lyricist, and storyteller, Sholin Chaudhary on his 100th birthday, his music has transcended generations, his words have inspired hearts, and his legacy remains a golden thread in the fabric of Indian music and cinema. Before we begin, ladies and gentlemen, I would request you to give a huge round of applause for Techno India Group, our presenting partner this evening. We are all here tonight because they made it possible. And of course, the amazing Shorendra and Shomujit for curating this beautiful evening. Now this applause
150 জন বাচ্চা আছে না?
আজকে কি দেখলি Ladies and তোরা? gentlemen, a huge round of applause. I'm going to keep asking you to do that, and especially for this beautiful opening act with 100 children from the SNS Academy. If I was you, I'll make that louder. Come on, one more time for these beautiful kids, each one of them looking at a musical journey, a career ahead of them, inspired by the legend himself. শুভ সন্ধ্যা। সত্যি আপনাদেরকে দেখে আমাদের এতটা আনন্দ হচ্ছে, কারণ এমন একটা সন্ধ্যা, যে সন্ধ্যাটা ডেডিকেট করা এমন একজন মানুষকে, যাকে আমরা মাস্টার বলি, যার থেকে আমরা প্রায় প্রতিনিয়ত শিখেই চলেছি, এবং এটা তার 100th বার্থডে। এবং সেই সন্ধ্যায় আমাদের এই হাম্বল একটা অফারিং, সেটার সঙ্গে যে আপনারাও এসছেন। So we would like to thank all of you. এবং সৌরেন্দ্রর একটা সবসময় কমপ্লেন থাকে যে আমার হাতে মাইক্রোফোন থাকে, so if you could please say something. So actually we were working on the scores of Sholil Chaudhary's music for the last 2 months now to create this concert. We had the fortune of interpreting a lot of other composers from different parts of the world. But এটা করতে গিয়ে what we discovered was, what a gem was he. Like, we listen to the songs, but when you listen to the music, the orchestration behind, it is really goose-bumping, and it is something which is very rare. Taking the pulses of our folk music of India, turning them to songs of the freedom movement, or orchestrating things from Mozart and putting on his own pen on it. It's amazing. So we were fascinated, and we believe that this evening will also fascinate you with the other music that we have. And we have a assemblance of friends from Kolkata who have joined us voluntarily as friends to join in this music concert. I hope they shall stand up to their mark. We await this music. Thank you. Just one more thing. এই গোটা সন্ধ্যাটা আমরা সলিল চৌধুরীকে উদযাপন করবো বিভিন্ন রকম ভাবে, কারণ সত্যি সলিল চৌধুরীকে কোনো একটি ধারায় তো বেঁধে রাখা সম্ভব না। এবং we can keep on and on interpreting the master. কিন্তু আপনারা আমাদের একটু কথা দিন যে এই সমস্ত গানগুলো সত্যি অসম্পূর্ণ হবে যদি আপনারা সঙ্গে না গান। তো আপনারা গাইবেন তো? So today we'll have the entire Science City Auditorium as our choir. So looking forward to this evening. Pusho. Shobhajit, it's not your time right now. I'm going to call you back on stage. But I promise I will. Ladies and gentlemen, a huge round of applause for our dearest Shorendra and Shobhajit, two people whose love for music really transcends every boundary. It is incredible and extremely talented. Shubhrita, you look beautiful tonight. Thank you for being here with us. I know you have a special announcement to make about the beginning of the event. Yes, of course. তার আগে নমস্কার সকলকে। হাতের তালির আওয়াজ এবং গলার স্বরের আওয়াজ যদি একটু বেশি হয় আজকে ভালো হয়, কারণ বুকটা বিক্ষোভ করছে। As we all know, আমরা আজকে এসেছি সলিল চৌধুরী ওনাকে সেলিব্রেট করতে, ওনার সৃষ্টিকে সেলিব্রেট করতে। মিক্স ফিলিং অবশ্যই, ভালো লাগাও যেরকম আছে, কারণ এই ধরনের বিউটিফুল ক্রিয়েশন এইগুলো লাইভ করার সুযোগ খুব আর হয় না। বাট তার থেকেও অনেক বেশি যেটা আমার এখন চলছে ভিতরে, সেটা হচ্ছে নার্ভাসনেস, সেটা হচ্ছে অ্যাংজাইটি বলা যায়। নিজের গান গাওয়া একরকম, কিন্তু এই ধরনের কালজয়ী সৃষ্টি লাইভ গাওয়াটা ইটস এ ডিফারেন্ট বলগেম। সাপোর্ট খুব দরকার আপনাদের, ভুল ত্রুটি করে থাকলে আগে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। এই অনুষ্ঠান আয়োজন করার জন্য অবশ্যই টেকনিক্যাল গ্রুপকে অনেক অনেক ধন্যবাদ, এবং অবশ্যই ধন্যবাদ আমাকে এই অনুষ্ঠানে, একটা সুন্দর অনুষ্ঠানে অংশ করার জন্য। অবশ্যই সাধুবাদ জানাবো সৌরেন্দ্র সমজিৎকে ফর কিউরেটিং সাচ অ্যান অ্যামেজিং ফ্লো অফ আ শো, এবং মঞ্চে উপস্থিত সকল মিউজিশিয়ানস এবং কোরিয়াসিঙ্গারদের যারা আমাদের সঙ্গ দিচ্ছে আজকে, এবং যারা ছাড়া আজকে অনুষ্ঠান একেবারেই অসম্পূর্ণ। গান শুরু করবো, বাট তার আগে আসুন
সলিল চৌধুরীর নিজের কণ্ঠে কিছু কথা আমরা শুনি। This is সলিল চৌধুরী। আমি কোনো একটা ছোট ঘটনার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিনি। আমার জীবনে বহু রকম সঙ্গীত শুনবার শেখবার সুযোগ হয়েছে এবং সেই ডাইমেনশনে যেটা আমার মেন্টাল হরাইজন বা সাংগীতিক হরাইজন বা পরিধিকে বাড়িয়ে দিয়েছে, সেটি হয়তো আমাকে সুযোগ করে দিয়েছে নতুন নতুন পরীক্ষা নিরীক্ষা করা। আমার অধিকাংশ সঙ্গীতই একটা বলবার প্রয়োজন থেকে সৃষ্টি হয়েছে। আমাদের সবসময় আমার কাছে চিন্তা থাকে যে আমি তোমার কাছে পৌঁছতে পারছি। অনেকগুলো মুহূর্তের টোটালিটি আমি অনেকগুলো মুহূর্তকে ধরেছি। তার মধ্যে আমার সংগ্রাম আছে, তার মধ্যে হতাশা আছে, তার মধ্যে ভালোবাসা আছে। এই সবগুলো দিয়ে যদি তোমরা আমাকে বিচার না করতে পারো তাহলে বোঝার কি? প্রথম 3 পার্ট হারমোনি করেছিলাম, তখন সবাই আমাকে গালাগাল করলো, বলে কি নিয়েছো, 3 জনে 3 সুরে গিয়ে যাচ্ছে, 1 সুরে গলাও মেলাতে পারে না, কি সব শিল্পী নিয়েছো। এখন ভারতীয় সঙ্গীতে ধরুন আমরা যদি কয়ার গান করি উইদাউট হারমোনি ভীষণ গান লাগে, বলে যে এটা কি হচ্ছে, সেখানে হারমোনিটার রিকোয়ারমেন্ট হয়েছে। কাজে এখন আমাদের অনেকটা অভ্যাস হয়েছে। একটা গান শোনাবো আপনাদের, হারমোনি কয়টা দিন 1 2 3 1 2 3 Thank you so much for being here, everybody. Thank you so much. Good evening. আজকে আমি যে গানটা গাইবো সেই গানটার জন্য এই ভদ্রলোককে নিয়ে কিছু বলার
শিখিয়েছে যিনি টিচার, the master for me of this song. He's always with us, not physically, but his presence is always there. Can we have a round of applause for Kalika Tushar Bhattacharya? With his soul, Kalika Ramaki Gana Shikhiyeche, so I dedicate this song to the master and my master. Thank you so much. Let's have a few words from you. রানারের চলা হচ্ছে সেই এক মানুষের চলা যে নিজে চিঠির বোঝা, টাকার বোঝা কাঁধে নেয়, নিয়ে সে দূরে দূরে পৌঁছে দেয়, কিন্তু তার কখন একটা বয়স নেই, তাকে চিঠি লেখার চিঠি দিতে কেউ নেই। সেই রানারের যে দুঃখ, তার ভেতর দিয়ে তার সেই কাঁধে নিয়ে রাত দিন জেগে জেগে যাচ্ছে জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে পথ চলা, তার একটা আলাদা বেদনা। রানা গ্রামের ডাক ঘর করা, রাতের পর রাত মানুষের সুখ দুঃখের বোঝা বলে এসে পৌঁছে দেয় দূরে দূরে, কিন্তু তার খবর কে রাখে? রানার ছুটেছে গায়ে ঝুম ঝুম ঘন্টা বাজছে রাতে, রানার চলেছে খবরের বোঝা হাতে, রানার চলেছে রানা রাতে পথে পথে চলে যেন নিষেধ জানে না রানা, দিগন্ত থেকে দিগন্তে কাজ নিয়েছে সে নতুন খবর রানা, রানার ছুটেছে গায়ে ঝুম ঝুম ঘন্টা বাজছে রাতে, রানার চলেছে খবরের বোঝা হাতে, রানার চলেছে রানা রাত্রে পথে পথে চলে যেন নিষেধ জানে রানা, দিগন্ত থেকে দিগন্তে ছুটে রানা, কাজ নিয়েছে সে নতুন খবর রানা। বোঝাই জাহাজ রানার চলেছে চিঠি আর সংবাদে, বোঝাই জাহাজ রানার চলেছে চিঠি আর সংবাদে, রানা চলেছে বুঝি ভোর হয়, রানা চলেছে বুঝি ভোর হয়, আরো জোরে আরো ধরবে রানার দরবার দরবার, এর জীবনের স্বপ্নের মতো কিছু শুনে যায় আরো পথ বুঝি হয় আরো পূর্ব। কেমন করে রানার সবেগে হরিণের মতো যায়, অবাক রাতে তারা আকাশে কেমন করে রানার সবেগে হরিণের মতো যায়, কত প্রাণ কত পথ যায় সরে সরে, শহরে রানার যাবে পৌঁছে পড়ে, কত প্রাণ কত পথ যায় সরে সরে, শহরে রানার যাবে পৌঁছে পড়ে, হাতে রন্ধন করে ঠন ঠন জোনাকিরা দেয় ভালো, ওই রানার এখনো রাতের কালো, হাতে রন্ধন করে ঠন ঠন জোনাকিরা দেয় ভালো, ওই রানার এখনো রাতের কালো। এমনি করে জীবনের বহু বছরকে পিছু ফেলে পৃথিবীর বোঝা উদিত রানা মুছে দিয়েছে মেলে, ক্লান্ত শ্বাস ছুঁয়েছে আকাশ, মাটি ভিজে গেছে ঘামে, জীবনের সব রাত্রিকে ওরা কিনেছে অল্প দামে, অনেক
আকাশ মনে হয় কারো ধোঁয়া পিঠে কখন বোঝা তবু তাকালে যাবে না শোনা রাগনের জন্মতে কত ভয় ঘোরানোর ছোটে দস্যুর ভয় তারকের ভয় কখন সূর্য ওঠে রাগনের জন্মতে কত ভয় ঘোরানোর ছোটে দস্যুর ভয় তারকের ভয় কখন সূর্য ওঠে কত চিঠি লিখে রাখি কত সুখে প্রেমে আবেগে স্মৃতিতে কত দুঃখেও সুখে কত চিঠি লিখে রাখি কত সুখে প্রেমে আবেগে স্মৃতিতে কত দুঃখেও সুখে এর দুঃখের চিঠি পড়বে না জানে কেউ কোনোদিন এর জীবনের দুঃখ কেবল জানবে পথের প্রেম এর দুঃখের কথা জানবে না কেউ সকলের ওখানে এর কথা খাতা পড়ে ভাববে কালো রাত্রির ওখানে দরদে তারা চোখ কাঁপে মিটি মিটি একে যে ভোরের আকাশ পাঠায় সহানুভূতির চিঠি দরদে তারার চোখ কাঁপে মিটি মিটি একে যে ভোরের আকাশ পাঠায় সহানুভূতির চিঠি রানার রানার কি হবে বোঝা হয়ে কি হবে ক্ষুধার ক্লান্তিতে রানার রানার কি হবে বোঝা হয়ে কি হবে ক্ষুধার ক্লান্তিতে করে করে রানার রানার ভোর তো হয়েছে আকাশ হয়েছে লাল আলোর স্পর্শে কেটে যাবে কবে এই দুঃখের ভার। রানার রানার ভোর তো হয়েছে আকাশ হয়েছে লাল আলোর স্পর্শে কেটে যাবে কবে এই দুঃখের ভার। রানার প্রাণের রানার সময় হয়েছে নতুন খবর রানার 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 তার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ সমরিত সুরেন্দ্রকে এবং মিডিয়াকে বলতে চাই বেশি কিছু বলবো না অল্প 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 দুটো কথা বলতে চাই যে পরিচালক বলেছিলেন সলিলদাকে যে গানের যেন টেম্পো মানে গানের তাল যেন একটু স্লো হয় কিন্তু সে তালটা নিয়ে আমাদের সলিলদা কিছুতেই স্লো সেটা ঠিক মেনে উঠতে পারছিল না। আমি শুনেছি বল পরিচালকের নাম বিমল রায় ছবির নামটা কেউ বলতে চান? হ্যাঁ হ্যাঁ 1958 ছবি আর একটু মধুমতি একদম এবং এই গানটা নিয়ে ওনার গলায় কিছু বলা এটা আমরা শুনে নিই। Something happens, he cannot drink water. So this dissatisfaction of his, he cannot coexist thirst. So there, this melody I use. Every time that sequence comes. Later on, Sailanda told me that this thing is very beautiful, like have to make a song. And you know, he wrote the first line, Raja Re Pardesi.
If I was you, I'll make that louder. নমস্কার, শুভ সন্ধ্যা সবাইকে। এখানে যারা আমরা আজকে এখানে জমায়েত হয়েছি, যারা আয়োজক টেকনো ইন্ডিয়া এবং সৌম্যদেব সুরেন্দ্র, তাদের পুরো দলবলকে অনেক ধন্যবাদ আমাকে এই অসম্ভব সুন্দর এই সন্ধ্যের একটি অংশ করে তোলার জন্য। তার কারণ আমি বিশ্বাস করি, এবং এই কথাটা বললে হয়তো আপনাদের মধ্যে অনেকেই রেগে যাবেন, কিন্তু আমি সত্যি সত্যি বিশ্বাস করি যে এই পৃথিবীতে অসংখ্য হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি সলিল চৌধুরীর গুণগ্রাহীদের মধ্যে আমি প্রথম 10-এর মধ্যে একজন, এবং সেই কারণেই এই অনুষ্ঠান থেকে ধন্যবাদ। এই অনুষ্ঠান থেকে বাদ পড়ার কোনো সম্ভাবনা আমি থাকতে দিইনি। তবে একটা কথা আমার মনে হয় এখানে আপনাদের সবাইকে বলা দরকার বা মনে করানো দরকার, যে আমরা সকলে বা অধিকাংশ মানুষ সলিল চৌধুরীকে সুরকার হিসেবে চিনি, কম্পোজার হিসেবে চিনি, কিন্তু তিনি আসলে একজন অসম্ভব কনজুমেট আর্টিস্ট ছিলেন। তার একটা সামগ্রিক সমাজ এবং সময় চেতনা ছিল, একটা রাজনীতি চেতনা ছিল। সেই চেতনার জায়গা থেকেই হয়তো বা তার সরাসরি সক্রিয় রাজনীতির সঙ্গে জড়িয়ে পড়া, সেই চেতনার হাত ধরেই হয়তো তার ভারতীয় গণনাট্য সংঘের সঙ্গে সম্পর্ক, যেগুলি কিন্তু তার গানেও প্রতিফলিত হয়েছে বারবার। একটু আগে আমরা দুর্নিবারের গলায় রানার শুনছিলাম, যদি খেয়াল করে শুনি, ওই সুরটার মধ্যে একটা কোথাও দিন বদলের ডাক দেওয়ার বা মানুষের দুঃখ দুর্দশার কথা বলার, বা সময়, যে সময়ের মধ্যে দিয়ে আমরা বাঁচছি সেই সময়ের কোথায় কোথায় সমস্যা, সেইগুলো তুলে ধরার একটা চেষ্টা আছে। তিনি অসামান্য সুরকার হওয়ার পাশাপাশি একজন গীতিকার এবং কবিও ছিলেন, এবং তার এই যে চেতনার কথা আমি বলছি, সেই সামগ্রিক সময়, সমাজ, রাজনীতি চেতনা তার লেখাতেও কিন্তু বারবার উঠে এসেছে। তাই এই চেতনার সূত্র ধরে তার রচিত একটি কবিতা, কবিতার নাম এক গুচ্ছ চাবি। উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছি শুধু এক গুচ্ছ চাবি, ছোট বড় মোটা বেটে নানা রকমের নানা ধরনের চাবি। মা বললেন যত্ন করে তুলে রেখে দে। তারপর যখন বয়স বাড়ল, জীবন এবং জীবিকার সন্ধানের পথে নামতে হলো, পকেটে সম্বল শুধু সেই একগুচ্ছ চাবি, ছোট বড় মোটা বেটে নানা রকমের নানা ধরনের চাবি। কিন্তু যেখানেই যায় সামনে দেখি এক প্রকাণ্ড দরজা, আর তাতে ঝুলছে প্রকাণ্ড এক তালা। পকেট থেকে চাবির গুচ্ছ বের করি, এ চাবি সে চাবি, ঘোরাই ফেরাই, লাগে না লাগে না, খোলে না। শ্রান্ত হয়ে ঘরে ফিরি, মা দেখেন আর হাসেন, বলেন ওরে তোর বাবার হাতেও ওই চাবি দিয়ে ওই দরজাগুলো খোলেনি। শুনেছি তার বাবার হাতে খুলতো। আসল কথা কি জানিস? এইসব চাবিগুলো সততার, সত্যের, যুক্তির, নিষ্ঠা, এইসব দরজাগুলো খোলে না। তবু তুই ফেলে দিস না। তুই যখন চলে যাবি, তোর সন্তানদের দিয়ে যাস এইসব চাবির গুচ্ছ। হয়তো তাদের হাতে, হয়তো কেন নিশ্চয়ই তাদের হাতে একদিন ওইসব সততার, সত্যের, যুক্তির, নিষ্ঠার চাবি দিয়ে জীবনের বন্ধ দরজাগুলো খুলে যাবে।
Namaskar, Shubho Sandhya. I'm so blessed and honored to be standing here tonight. This is a very special evening for me. I would like to express my gratitude to Sholit Buddha and Shomajita and Techno India Group for having me on board. It's such a wonderful feeling to be performing with such amazing musicians, not only of Bengal but Puro India. They are one of the best celebrated. আর যে কম্পোজিশনটা দাদারা আমাকে দিয়েছে আমি খুব নার্ভাস, মাই হার্ট ইজ রেসিং। খুব ডিফিকাল্ট একটি কম্পোজিশন, এটা আমাদের মিউজিশিয়ানসদের একটা রিসার্চ করার মতো একটা কম্পোজিশন। এত লেয়ার্স, এত হারমোনিজ, জানি না কেমন হবে, বাট আই ট্রাই মাই বেস্ট। আই হোপ আই লিভ আপ টু দ্য এক্সপেকটেশন। Let's hear from the master himself. Leo, please. Oh
so much. Thank you. Chakraborty. হ্যালো হ্যালো নমস্কার। আমি নিজের অনুষ্ঠানে অনেক কথা বলে থাকি, কিন্তু সলিল চৌধুরী যে অনুষ্ঠানে সঞ্চালনা করছেন সেখানে আমার কম কথা বলাই ভালো। উনি বলুন। আধুনিক সঙ্গীতকারের যে রেঞ্জ সেটা অনেক বড়। আধুনিক সঙ্গীতকার বলতে আমি ফিল্মের মিউজিকটাকে বোঝাচ্ছি, যারা এমনি আধুনিক গান সৃষ্টি করে তাদের বোঝাচ্ছি। আধুনিক সঙ্গীতকার হতে গেলে তাকে যেমন রাগ সঙ্গীত জানতে হবে, তাকে লোকসঙ্গীত জানতে হবে, তাকে পাশ্চাত্য সঙ্গীত জানতে হবে, তাকে হারমোনি জানতে হবে, তাকে অর্কেস্ট্রেশন জানতে হবে। এইগুলো সব জানলে তবে তিনি একজন আধুনিক সঙ্গীতকার হতে পারেন। একটা ছবিতে হয়তো প্রথমে একটা রাগ আর স্টোরি মনে হচ্ছে, তারপরে আমার হঠাৎ দেখলাম ভিলেনের নাচ হচ্ছে ক্যাবারে, একবারে পপ। তো আমি এটা বললাম আমার তো চলবে না যে আমি ক্যাবারে মিউজিক করবো না, আমাকে করতেই হবে। আমি তো বলবো না যে ক্যাবারে নাচ হচ্ছে, আমি কিন্তু ভজন দেবো, তাতে চলবে না। আর ভজন দিলে আমাকে করতে হবে। কাজে এই যে রেঞ্জ, এই রেঞ্জটা যতক্ষণ না তুমি সঙ্গীতকার হিসেবে শিখছো ততক্ষণ ওকে সঙ্গীত বাজাতে পারছো না।
huge round of applause. Please welcome Shomaji. হ্যালো, হ্যাঁ, নমস্কার once again. আমরা অনেকগুলো সলিল চৌধুরীকে বেসিক্যালি ধরার চেষ্টা করছি আজকে। কখনো তিনি একজন ফোক মিউজিক রিফর্মার, কখনো আবার তিনি একজন আর্জেন্ট ওয়েস্টার্ন ক্লাসিক্যালের স্টুডেন্ট, কখনো আবার আমাদের রাগ সঙ্গীতকে মানে অর্কেস্ট্রেট করছেন তিনি। সো আমি যে গানটা গাইব সেই গানটা এরকমই একটি গান, যে গানটা মূল তৈরি রাগ খামাজে, but then once again it is Sholil Choudhury's way of interpreting Khamaj. So আমরা একটু শুনি সলিল চৌধুরী আমাদের কি বলছে রাগ সঙ্গীত অ্যান্ড ওয়েস্টার্ন ক্লাসিক্যাল মিউজিক সম্বন্ধে। আমাদের বাড়িতে ছিল ওয়েস্টার্ন ক্লাসিক্যাল মিউজিকের, যেমন ধরুন সিম্ফনিস, নাম করা যত ক্লাসিসিস্ট, বাখ, বেথোভেন, মোৎসার্ট, শুবেয়ার, এদের বিরাট কালেকশন ছিল বাবার। এবং ছোটবেলা থেকেই আমার মনে হয় জন্ম থেকেই আমরা শুনে আসছি সেই সব রেকর্ড, যে জন্য ভবিষ্যতে আমার কাছে কোনোদিনই এইসব সঙ্গীতগুলো বিদেশি সঙ্গীত বলে মনে হয় না। আমাদের ভারতীয় মেলোডির সঙ্গে পাশ্চাত্য মেলোডির খুব একটা বিবাদ আছে বলে আমার নিজের ধারণা নয়। বিশেষ করে রাগের ক্ষেত্রে তাকে রাগকে অর্কেস্ট্রেট করতে গেলে কি করে করা যাবে, তাতে বিরোধী পর্দা লাগবে কিনা, আমার নিজের ধারণা যে মোডাল মিউজিকের ফর্মে যদি করা যায় রাগকে, এবং সেখানে হারমোনি থেকে কাউন্টার পয়েন্টে যদি বেশি জোর দেওয়া হয়, কাউন্টার পয়েন্ট বলতে আমি বোঝাচ্ছি ধরুন দুটো বা তিনটে প্যারালাল মেলোডি একসঙ্গে বাজছে ওই রাগের পর্দার মধ্যে, তো সেই কাউন্টার পয়েন্ট করে আমার মনে হয় ভারতীয় সঙ্গীত যদি রাগ সঙ্গীতকে অর্কেস্ট্রেট করতে হয় তাহলে করা যায়। Expand your composition like that, say, also never survive. So Rag Khamaj is Sham Sundar Sajjana
একটা যে ছোট্ট ছোট্ট কথা আপনাদের সঙ্গে শেয়ার না করলে মনটা ঠিক মানছে না, যে আমরা সলিল চৌধুরীকে নিয়ে কাজ করছি, মানে শুধুই সলিল চৌধুরীর যে গানগুলো কম্পোজ করা সেগুলো নিয়ে নয়, তার যে হারমোনি লাইন্স, তার যে অব্লিগেটো লাইন্স, এই সমস্ত কিছু প্রতিনিয়ত তো আমাদের মুগ্ধ করছে, আমাদের সারপ্রাইজ করছে, এবং আমাদের সত্যি মনে হয় যে ওর এমন একটা কোনো মন্ত্র বল ছিল যে ওর হারমোনি এবং অব্লিগেটের উপর ভর করে সলিল চৌধুরী অনায়াসে ট্রাভেল করে যেতে পারতেন সেঞ্চুরিজ অ্যাপার্ট। এবং আমরাও চেষ্টা করলাম যে কোয়েলিয়া কুক সোনাবে, এটি আগ্রা ঘরানার অত্যন্ত পুরনো একটি বন্দিশ রাগ কামাজি, এবং ঠিক সলিল চৌধুরীর কথা অনুযায়ী আমরা চেষ্টা করলাম যেটাকে মডার্ন মিউজিককে মাথায় রেখে যদি হারমোনাইজ করা যায়। সো দিস ইজ দ্য স্মল little offering or hazari that you can call is from all of us to the great master, and the rest is all his. And before I leave, I have to do this. So please keep on rolling for Swarnendu on Sharod, Vishnu Rai on tabla, Kollan Majumdar on sitar, Himatri Shikhar Das on drums, Manoj on bass guitar, Shankhu on guitars, the amazing choir,
নীলাদ্রি, দেবস্মিতা, সুজাতা, পৌলমী, সৃজিতা, অর্কদীপ, বিভু ভালো নাম, পূজা, সৌম্যব্রত, বৈদিকী, স্নেহা, রাধিৎসু, সৈকতকে আপনারা দেখলেন, অক্টোবর বাজাচ্ছি, গানও শোনাল আপনাকে, রাতুল, সানি অ্যান্ড সৌরেন্দ্র, and also Shubho on science. Over to the next, please. Over to Shashi. Ladies and gentlemen, I almost forgot my cue to enter the stage. What an incredible performance. Huge round of applause one more time for these incredible musicians on stage and this incredible performance. A performer who needs no introduction. Somebody who has been representing Bengal across the globe. Please join me in welcoming the incredible, supremely talented Imon Chakraborty. Imon's father is with us tonight watching the performance. I'm very tensed. সিরিয়াসলি বলছি, ভীষণ টেক্সট। কারণ মঞ্চে যখন আমরা পারফর্ম করি তখন তো খালি নিজেদের গান গাওয়া হয়। এই গানগুলো ভীষণভাবে নিজেদের গান, কিন্তু যেহেতু সবসময় গাওয়া হয় না। তবে থ্যাংক ইউ শশী, ইউ আর ফ্যান্টাস্টিক। আর আমাকে এখানে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য আমি সকলকে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। তার সঙ্গে সঙ্গে সৌরেন্দ্র দা এবং সৌম্যজিৎ দা, যারা সবসময় বিভিন্নভাবে আমার পাশে থেকেছেন এবং মিউজিক্যালি তো বটেই। একটা জোরে হাততালি হয়ে যায় এসএমএসের জন্য সবার। আমি আজকে আপনাদের এমন একটা গান শোনাবো যে গানটা যখন আমি কলেজে পড়তাম, মাঠে ঘাটে রাস্তায় ট্রাম লাইনের ওপরে কোথাও একটা আলাদা করে পোডিয়াম হয়েছে, যেখানে সামনে বহু মানুষ, তার সামনে তাদের সামনে দাঁড়িয়ে গলা ছেড়ে গানটা গাইতাম। আসলে শরীর চৌধুরী এমন একজন মানুষ, এমন একজন কম্পোজার, যিনি শুধু কম্পোজার নয়, লিরিসিস্টও বটে। তার সঙ্গে কত কবিতা লিখেছেন, কত প্রবন্ধ লিখেছেন, কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে তিনি তার দায়িত্বটা ভুলে যাননি, তার সমাজের প্রতি দায়িত্ব কখনো ভুলে যাননি। তার গানের মাধ্যমে তিনি অনেক অনেক রকমভাবে আমাদের জীবন বাঁচিয়েছেন। এমনই একটা গান আমি আজকে আপনাদেরকে শোনানোর চেষ্টা করব। তবে তার আগে একটু শুনে নিই শৈলী চৌধুরীর নিজের কণ্ঠে তিনি কী বলছেন। চুয়াল্লিশের যে দুর্ভিক্ষ, কলকাতার রাস্তার উপরে লাখে লাখে লোক এসে মরে গেল, অথচ দেশে খাওয়ার অভাব ছিল না। সেটা একটা আমাদের শিল্পী সমাজকে, লেখক, সাহিত্যিক, সঙ্গীতকার থেকে প্রচন্ড একটা নাম। আমি আমার সঙ্গীত দিয়ে এই আন্দোলনে যোগ দিই। দুর্ভিক্ষ শেষ হয়, সমাজ এগোয়, তার নতুন নতুন সমস্যার সৃষ্টি হয়, তেভাগা আন্দোলন, তার উপর আমরা গান করেছি। সারা ভারতব্যাপী যে ধর্মঘট হল 29শে জুলাই, দাঙ্গা বিরোধী গান আমরা করেছি। একদিকে স্বীকার করছে তখন আমার আজকে যখন সেগুলোতে চাকরি আমার আশ্চর্য লাগে।
celebrated the rich folk traditions of Bengal and Northeast India. They are known for their Bengali and Assamese folk music across the globe. Please join me in welcoming on stage the extraordinary and the brilliant performer, Dohar. Ladies and gentlemen, we have truly saved the best for the last. And, it has been an incredible honor to be hosting this evening for all of you, but I mean, each one of us connect to Sholil Chaudhary in ways that words can never describe. But regardless of the age and the era, I think each one of us can trace him back to our childhood. A very special performance by the incredible Dohar, and I promise you, it's going to take you back to a memory that relates to your childhood. So we asked him, did you grow up listening to Sholil Chaudhary? So what do you think you can share with everybody? Thank you for embarrassing me. Just put me in the spotlight. So as we were discussing, I never grew up in Calcutta, and I really, I feel that a major part of my growing up on Bengali music, art and culture was missed. But you know how Bengali parents are. Even if you are living on Mars, for example, they will make sure that you speak in Bangla, you listen to Bengali music, and definitely eat Maj Bhat. So, I was introduced to Sholil Chaudhary's music by my father. Growing up in Gujarat, he would make sure that we listened to his music and he would translate it for me and my sister to understand the deep meaning of the words he wrote. Thank you so much for giving me this honor to do this for you today. We're very happy for everyone that we have enjoyed this concert. It was a very sad day for us as a band. Because it's the last day that we are playing together all these songs, and we have been practicing these songs together as rehearsal for the nearly last 2 months. And we felt so nostalgic, so close to this music that we will surely miss it from tomorrow. We had lovely times eating together in the rehearsals. We had lovely times playing together, and like all these friends who joined us, we're so thankful to them that they have been a part of us. Sholil, I would like to ask you this. I know it's a very difficult one, but which is your favorite song of Sholil Chaudhary? It's like selecting a sari. You can't say which is your favorite because Sholil Chaudhary is our favorite, and that's what is my favorite rather than one song. Absolutely, and I think we are ready. Are we ready? Ladies and gentlemen, let's hear it for the incredible Dohar. We're almost on the last leg of this beautiful evening. নমস্কার। আজকে সলিল চৌধুরীর জন্ম শতবর্ষ, আমরা গান গাইতে এসেছি এখানে। আমাদের মতো যারা গান গাই, লোকগান গাই, আমাদের যাত্রাপথে আমাদের যতজন পিতা আছে আমরা বলবো, তার মধ্যে অন্যতম সলিল চৌধুরী, সুরের জাদুকর সলিল চৌধুরী। আমার ব্যক্তিগত একটি স্মৃতি, আমার ছেলেবেলাতে যখন বেড়ে ওঠার সময়, সেই সময় আপনারা সবাই জানেন তখন ক্যাসেট পাওয়া যেত। আমার জীবনের প্রথম ক্যাসেট কেনা একটি চয়নিকা, গানগুলো ছিল হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের গান। পরপর পথ হারাবো বলেই এবার পথে নেমেছি, আমি ঝড়ের কাছে রেখে গেলাম আমার ঠিকানা, রানার গায়ের বধূ পালকি চলে রে। এই গানগুলো দিয়েই কিন্তু আমার নিজের জীবনের গান শোনা শুরু হয়েছিল।
প্রথমে জানতাম এই গানগুলো হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের গান, কিন্তু আস্তে আস্তে জানলাম প্রেক্ষাপটের আসল নায়ক যিনি, তিনি হচ্ছেন সলিল চৌধুরী। পরবর্তীকালে আমাদের দোহানের জন্মের পরে আমরা সলিল চৌধুরীর গান নিয়ে বেশ কিছু কাজ করার, লোকায়ত গানের সঙ্গে অবশ্যই কিছু কাজ করার ধৃষ্টতা আমরা করেছি। সলিল চৌধুরীর গানগুলো অসম্ভব সহজ সরল শুনতে মনে হলেও যখনই সেটা আমরা কাজ করতে গেছি তখনই দেখেছি আসলে তো এর মধ্যে এমন এমন সব কঠিন ব্যাপার স্যাপার রয়েছে গ্রামাটিক্যালি, সেটা আমাদের মতো যারা মিউজিশিয়ান তাদের কাছে ভয়ঙ্কর। তো সেটা করতে গিয়ে আমরা এটা দেখেছি যে বিভিন্ন সময়ে সলিল চৌধুরী তার প্রেরণার গান, চেতনার গান তৈরি করতে গিয়ে তিনি সাধারণ সহজ লোকায়ত গানের কাছে বারে বারে গেছেন। সেই গানগুলো সংগ্রহ করে তিনি যখন গানগুলো নিজের গান তৈরি করেছেন, ঠিক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতো। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যেমন সাধারণ লোকায়ত গানের সুরকে তিনি প্রতিবাদের সুর হিসেবে তিনি যখন তার সৃষ্টি তৈরি করেছেন বিভিন্ন সময়ে, কিন্তু যেমন কীর্তনের সুর, যে কোনো সাধারণ প্রভাতী গানের সুরকে তিনি প্রতিবাদের সুরে কাজে লাগিয়েছেন, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যেমন তার ছাপটা তার গানের মধ্যে রেখেছেন, ঠিক সলিল চৌধুরীও তাই। আমরা প্রতি পদক্ষেপে আমরা দেখতে পাই তিনি সেই প্রভাতী গানের সুর বলুন, তিনি কীর্তনের সুর বলুন, বা এমনি অন্য কোনো লোকায়ত গানের সুর বলুন, সেটাকে নিয়ে তিনি যখন একটি গান তৈরি করেছেন তখন কিন্তু সলিল চৌধুরীর ছাপ দিয়ে তিনি তাকে আধুনিকতার শীর্ষে নিয়ে গেছেন। তো এটাই আমাদের পরম সৌভাগ্য যে তার গান আমরা গাইতে পারছি, আর এটা আমাদের পরম ভালো লাগা। আর আজকে যে গানটি আমরা গাইব, এই গানটি নিয়ে সলিল চৌধুরী নিজেই কি বলছেন আমরা একটু শুনি। আমার জন্ম হয়েছে আসামের চা বাগানে, এবং আসামের চা বাগানগুলো হচ্ছে এক একটি ছোটখাটো ভারতবর্ষ বলতে পারো। তার মানে ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গা থেকে যারা শ্রমিক চা বাগানে কাজ করতে আসে, তারা বিভিন্ন ভাষাভাষী, বিভিন্ন অঞ্চলের সংস্কৃতিকে তাদের সঙ্গে নিয়ে আসে, বিশেষ করে আদিবাসী এবং অন্যান্য যারা ট্রাইবাল পিপল তাদের। তো ছোটবেলা থেকে শিশু অবস্থায় আমি তাদের সঙ্গীত শুনবার আমার অবকাশ হয়েছে। আমার খেলার জায়গা এবং আড্ডার জায়গা ছিল এইসব তথাকথিত কুলিদের মধ্যে।
I would now like to call on stage Mrs. Manoshi Roy Choudhury, co-chairperson of Techno India Group. Ladies and gentlemen, a huge round of applause for the incredible Techno India Group for making this evening possible. And along with Manoshi Roy Choudhury, I would now like to call Meghdut and Polly, very dear friends, and the incredible Indo-French couple who are taking Bengali music across the globe. Ladies and gentlemen, a huge round of applause for the entire team who's made this evening possible tonight. I would now like to call on stage children from the Techno India Group to felicitate our artists. A huge thank you to Shoplata, Durnibar, Ujjaini, ladies and gentlemen, a huge round of applause for Shoplata. I would request Durnibar to kindly come ahead. Ladies and gentlemen, with a louder round of applause, please welcome Ujjaini. What an incredible performance tonight, ladies and gentlemen. Follow